今天的社会，大家都知道，可以说已经是非常明显呈现出来乱世。乱的程度，东西方历史里头找不到，有过乱，没有这么乱。所以很多人忧虑，怎么办？这个世界还会有和平吗？乃至于国家领导人都这样说法，还会不会有太平日子？那问题是问我们，环境是我们人类创造的，主宰是我们，我们要和平，还是要动乱？是要平等，还是要竞争？我们遇到难题了，这个难题是个人的，个人就是身心健康，身心健康出了问题，到穷日要找修身的，修身，家庭不和去找齐家的对，这叫齐家的这个治国，大的是治全国，小的是治一个县、一个村庄、一个小镇，镇长，遇到事情不能解决了，你到里面去找，一定可以找得到，他会帮助你解决问题。这部书可以救中国，可以救全世界。唐朝在中国历史上很值得赞扬的一个时代。这个时代是唐太宗造成的。唐太宗用什么方法？群书之要。唐太宗27岁做皇帝，年轻啊。对于治国，他是外行他是将军武艺高强，特别是剑，百发百中。唐朝的天下是他打下来的，他父亲也要承认的，没有他就没有唐，唐是他缔造的。做了皇上了，不懂得怎么治国，别说治国了，治一个省、治一个县，他也没办法。但他很聪明，他把魏征这些大臣，真正有学问、有道德的，
集起来，然后魏征成立一个小组，给他编治国的这些典籍，他要看的，重要的要给他看，太多的他看不了那么多，不要给他。这个小组就是他的智囊团，用现在的话，智囊团给他出主意，他最后决定。这个能力他很强，从三皇五帝一直到他那个时代，这些朝代里头的圣贤、有智慧的人，他们所谈论到的修身呢，讲修身、齐家、治国、平天下，谈的这些都有记录，把这些记录抄下来给他看。这本书从大概将近70本典籍里头，凡是关于修身、如何保养身心的健康，这头个条件。你没有强壮的身体，你什么事业都不能做，天天生病怎么行？所以头一个修身，第二个齐家，我怎么样把我家庭治好，让我这个家庭老少都快乐，都欢喜，把五伦五常在家庭里面实现落实，然后再往上推，家齐而后国治。你用治家的方法就能治国，用治国的方法就能够平天下。平天是平视头，平等对待，和睦相处，那就是整个世界是一家人。这个人他欢喜所以他得到这部书，那么多人给他编、给他抄、给他收集资料，天天来给他看，看到欢喜。他就用这部书，自己根据这部书来行思，要求文武百官通通要读这部书。那么太宗他治理国家的成效如何呢？群书之要是不是起到效果了呢？我们看呢，太宗呢，他是公元626年即位，到公元649年去世，在位23年。他被誉为历史上的一代明君，有人称他是千古一帝。受群书之要的影响，唐太宗他以能够用贤纳谏、尊儒重道、勤政爱民而著称。他以文治天下，厉行节约，使百姓能够休养生息。结果很快就使社会出现了国泰民安的局面，开创了历史上著名的贞观之治，为后来唐朝100多年的盛世奠定了基础。那我们都知道贞观盛世、贞观之治，那么贞观盛世到底好到什么样的程度呢？我们可以从3个方面来看。首先呢，当时的农业得到了空前的发展，物产丰富。根据史书记载在贞观6、7年的时候，风调雨顺，连续丰收，像人们走到山东这些地方呢，都可以不用自带粮食，直接呢在路上就能买到，这是在以往的朝代从来没有出现过的现象。进了山东的村子，村民遇到过往的客人，都会很丰盛地招待他们，有时候呢还会赠送客人一些粮食。到了贞观8年、9年，还有13年到16年，这个农业又是连续丰收，所以我们可以想见呢，当时
粮食丰收、物产丰富的局面。其次，贞观王朝的社会秩序好得令人难以置信。在贞观4年，也就是公元630年的时候，全国被判处死刑的人数有多少人呢？只有29人。到了贞观6年的时候，也就是632年，判处死刑的人数虽然增加到290人，但是在这一年的年末啊，唐太宗下令准许他们回家去办理后事，第2年的秋天再回来就死。我们知道古人都是在秋天行刑，春生夏长，秋收冬藏，这也是按照自然节律来办理政治。那么结果呢，到第2年9月的时候，这290个被判处死刑的犯人，无一例外的全部回来受刑。那从这里我们就知道了，即使是被判处死刑的犯人都没有逃跑，可见这些人呢，他都有羞耻心，他都知道自己做错事应该接受处罚，他没有怨言。从这里我们就知道了，当时的贞观盛世不仅仅是经济繁荣，而且呢，人心都非常的平和，老百姓心中没有多少的怨气，社会秩序也非常的好。第三呢，就是贞观王朝是中国历史上唯一没有贪污的王朝，这可能也是唐太宗最值得称道的政绩。在太宗治理下的中国，因为皇帝率先垂范，厉行勤俭，所以官员一心为公，力佐各守本分，滥用职权和贪污渎职的现象少之又少，可以说是降到了历史上的最低点。这和唐太宗运用群书之要的理念，以身作则，重视道德教化，并且制定了一套合情、合理、合法的政治制度，密不可分。那么这些成就的取得，也说明运用圣贤之道治国，不仅有效易从，而且快速。所以大唐天下，天下大治，是群书之要造成，是经过考验的，这不是理想的唐300年的盛世，靠这个。所以这部书现在是中国党校的必修课程，主席带头跟唐太宗一样带头要求全国从政的人员认真地来学习，把中国大唐盛世再恢复，这是好事情。这书里有经历就这里。Oui, j'ai lu le livre des principes de gouvernance de la Chine ancienne. À mon avis, c'est un livre qui mérite d'être lu par tous les dirigeants du monde. J'en ai partagé aussi avec les gouvernants de mon pays. Et j'en ai eu des échos très positifs concernant ce livre par les gens qui l'ont lu.
Moi-même, je crois que c'est un livre qui peut changer la face du monde. Ce livre véhicule des sagesses universelles. Mais tout ce qu'il y a là-dedans, c'est vraiment des principes de vie de l'humanité, de l'homme. Les principes qui sont inscrits là-dedans, dans ce livre, concernent l'individu, concernent les relations qui devraient se faire entre les membres de la famille, comment les membres de la famille doivent se traiter mutuellement. Les principes concernent la communauté, la gouvernance du pays. Mais dans tout ça, on trouve des sagesses universelles. Après avoir lu ce livre, on s'y réfère tout le temps, même dans la vie quotidienne. Quand j'interagis avec mes enfants, quand il y a un peu de difficulté, dans ce livre, il y a la solution. Quand dans le travail, au travail, quand il y a quelques tensions, parce qu'il y a beaucoup de pression, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, quand il y a un peu de tension entre les membres d'un groupe, dans ce livre, il y a la solution pour dénouer tous ces problèmes. Mais, vous m'avez demandé les cotations des passages qui me paraissent essentiels. J'en ai choisi trois passages. Alors, je vais lire. Hein. Dans la page 28, Liu Tao, dans le rouleau 31, disait: si un dirigeant n'est pas vertueux, il risque de mettre sa nation en danger et de créer le chaos chez ses sujets. Un dirigeant vertueux amène la stabilité dans sa nation et l'ordre chez ses sujets. Le destin d'une nation dépend donc en premier lieu des capacités et de la sagesse de son dirigeant et non de la volonté divine. Tous les problèmes qui se passent dans ce monde, la pauvreté, les problèmes environnementaux, la maladie, tout ça ont des liens avec la mauvaise gouvernance. Et ce livre, les principes de gouvernance de la Chine ancienne, donne des indications claires concernant ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour avoir un pays en paix, stable. Actuellement, on est en phase, en période préélectorale à Madagascar. Nous avons pas mal de candidats. Nous avons 36 candidats à l'élection présidentielle. Et je vais envoyer ces émissions à tous ces candidats pour qu'ils sachent ces sagesses
ancienne, ces principes de gouvernance de la Chine ancienne, qui pourraient aussi être utilisés pour gérer un pays comme Madagascar. Quand on gère un pays, quand on est face à de différents problèmes, à des urgences extraordinaires, des fois, les dirigeants ont tendance à faire des choses à la va-vite, trop vite. Et bien sûr, ils font des erreurs. J'ai personnellement discuté avec quelques dirigeants qui m'ont demandé mon avis. Je leur ai dit, voilà, j'ai 2 textes à vous lire, à vous dire, et vous prenez la conclusion que vous pouvez prendre. Et je leur ai donné ces 2 textes. Dans ce livre, Les principes de gouvernance de la Chine ancienne, en page 14 et page 15. Confucius disait, « Faire une faute, mais ne pas la corriger, voilà la véritable erreur. » Donc, si le dirigeant est conscient qu'il a fait une faute, il faut qu'il corrige. Sinon, c'est là vraiment qu'il fait l'erreur. Le deuxième texte que je leur ai donné, c'était la suite, c'est Zigong disait « Les erreurs d'un homme de bien sont comme les éclipses de soleil et de lune. Lorsqu'il faute, tout le monde voit ses défauts. En se rectifiant, la lumière revient comme après l'éclipse et tous le regardent avec respect. » C'est très important pour le dirigeant alors de connaître ses fautes, avoir l'humilité de les rectifier. Sinon, ils n'auront plus le respect de la population et il ne pourra plus gouverner cette population. Après avoir discuté avec ces quelques dirigeants, le gouvernement a pris à Madagascar une décision. Je ne dis pas que c'était grâce parce que je leur ai dit ces 2 textes, mais je suis sûr que ça les a influencés dans leur décision. Ils ont décidé de ne pas faire le forcing sur un texte de loi qui ont été votés à ce moment-là. Ils ont décidé de faire marche arrière et de changer de politique, changer de structure de gouvernement, changer de gouvernement pour avoir la stabilité. Et grâce à ce mouvement de rectification des fautes, le pays, pour le moment, est stable, en paix, et on peut espérer pouvoir faire les élections d'ici 3 mois. Donc, c'est un exemple très concret comment moi personnellement j'ai utilisé
ce livre, qui est mon oreiller pratiquement, parce que je lis ce livre avant de dormir et des fois quand je me réveille. I will say that they've been missing something, missing a great source of wealth, of information. They've been missing a collection that could either reinforce their thinking or also show them new vistas of thinking. Because you'd find sometimes you're getting advice, sometimes you're getting a kind of direction or some kind of forecast. If you do this, this may be the consequences to your people or to yourself. And sometimes, you know, during a working day or I'm reflecting on something, or writing something, I look and say, okay, these governing principles must have said something about this. So it's like I use it as a reference, like a backing, to say, you see, this thing that we're thinking, a long time ago, some people have thought it out, and it's been put in this book. So it's to kind of support. So it's like having an encyclopedia somewhere, but this is an encyclopedia that is, it's spiritual, but not in the religious sense. It gives you information, it gives you advice that you cannot just get anywhere. I remembered one time with my minister, my present Minister of Education, and really, I read quite a lot of scripts for him. But if you take, for instance, page 28, these are the virtues, you know, how a leader who is not virtuous will bring danger to the nation and chaos to his people. I remembered, you know, citing this example. We were just discussing generally about politics in my country. And then we were talking about the different political parties, the challenges of governance, and so on and so forth. And when we talked, then I said to him, look, there is this book that seems to have advice to the leader, how you can lead, how you can be a better leader to your people, and what happens to countries when they have bad leaders or people that are not supposed to be chosen are chosen as ministers. You know, what happens to that society, what happens to that nation. So we're talking like that, and then I took the book, and really I think we went through many of the scripts on leadership with him. And at the end of the day, I gave him a copy of the book. You know, it's only that not everybody has, you know, access, you know, to this kind of information that's just coming, you know, not from any particular religious perspective. And for me, that's why I feel comfortable reading this. I feel comfortable giving it out to people. It's not that I'm giving anyone a religious text. These are very wise sayings and very wise scripts that will guide everyone from the young person to the very old person. Yeah. Those who bring benefits to the world will also bring benefits to them. For those who bring harm to the world will also bring harm to them.
a benevolent ruler will attract the populace to follow him because he is good at bringing benefits to the world. So basically, for me, when you think of the world, you start with the family, the community, you know, because you will not just all at once bring benefit to the whole world. So it means you have to be good, you have to be kind, you have to be caring, you have to be sensitive, first to the family and then to your community. But if you are not, in the reverse, you know, it's like whatever are your bad deeds, you will reap the bad deeds. Because then, if you are not good, you are not kind, and this is to the family, to the community, the family will also, in a way, reject you and leave you to your fate. So this, for me, is very instructive. But it also goes on, ends with the benevolent ruler. The ruler that loves his people, that cares for his people. So if the ruler cares for his people, he's not wicked, he's always thinking of things in their best interest, the people will follow him. You know? Otherwise, there is a saying that if you think you're a good ruler or a leader, once in a while look back and see whether anybody is following you. Because if you're not a good ruler, most probably very few or nobody will be following you genuinely. Looking at the individuals in history who have made contributions to the society, it is evident that they all had accumulated outstanding and remarkable stories through their endurance against innumerable physical strains and hardship. As well, they were assiduously thoughtful. They never let their studies go to waste, and they never changed their ideals despite poverty. Now here, for me, it reminds me of some of the great leaders we had in politics in Nigerian history. People who contributed a lot, went through a lot of suffering because maybe their manifesto was people-oriented. We had one of such great leaders, he's late, one Aminu Kano. His own manifesto was always people-oriented, you know. So he always, you know, suffered for the people in the hand of opposition governments and so on and so forth. So this text actually reminds me of him, and then other people in other societies. You find that you take somebody like Nelson Mandela, you know, if we're looking at the African level, look at all his travails, look at all his sufferings, all for the freedom of the people, because you see, he said they have accumulated outstanding and remarkable stories through their endurance against innumerable physical strains and hardships, you know, and at the end of the day, they were just doing it for the people, not to gain anything for themselves. So for me, this is a very important important scroll in African listening and my own personal life. Yeah. These books actually covers almost all the aspects and parameters of the good governance. This is the thing, actually. It's not only one thing. It covers everything. It talks about morality. It talks about ethics. It talks about corruption. It talks about strategy. So it covers absolutely everything, and from different point of view. It's not only technical administration issues. Yes, there are technical administration issues, but there are more psychological things, educational things. You know, the profile of the diplomats, of the governing persons. So he offered me several books,
Between these books, there was the books about the principles of governance, principles of ancient China. So at the beginning, I said, these principles should be expired nowadays. Ancient China goes back 2,000 years ago, and I don't know if it is really relevant. But in any case, I'll have a look. So I read some paragraphs, and I was really impressed, because it appeared to me that it is still relevant nowadays. And more I read in it, I found that it is not only relevant, but it is in advance also in some articles for our time. Par exemple, si on veut voir comment c'est encore valable de nos jours et en avance par rapport à son temps et peut-être de notre temps, il y a ce passage. Voilà, il est là. Donc, ici il dit, afin de cultiver sa vertu, un homme devrait d'abord montrer l'exemple auprès de sa femme en la traitant toujours avec respect. Donc ici, on parle du respect de la femme, et c'est quelque chose qui est encore d'actualité dans beaucoup de sociétés de nos jours. Puis, en s'érigeant en modèle auprès de ses frères et sœurs avant de prétendre pouvoir gouverner un pays. Donc ici, on demande au gouverneur de donner l'exemple du respect de la femme et de l'égalité de l'homme et de la femme. Et ça, vous savez que l'égalité des genres est une priorité de l'UNESCO. Si on veut, en fait, il y a beaucoup d'exemples, on va peut-être passer beaucoup de temps, mais je ne vais pas prendre tous les exemples. Je vais prendre peut-être un autre exemple qui est important parce que c'est encore quelque chose qui nous manque. Voilà. Ça, pour moi, c'est un article qui parle du courage, de la franchise et de la sincérité d'un dirigeant pour le bien de son pays. Il dit « Les ministres fidèles n'hésiteront pas à braver la mort en osant critiquer franchement le souverain. Seule une critique sincère peut exposer la vérité. La franchise est donc ce qu'un dirigeant éclairé souhaite, et c'est pourquoi ces loyaux sujets n'hésitent pas à risquer leur vie en s'exprimant avec sincérité. » Bien sûr, ici, il parle aussi du profil psychologique du dirigeant. Le dirigeant intelligent doit accepter les critiques. Et seuls les dirigeants qui ne sont pas intelligents, qui n'acceptent pas. Il y a beaucoup d'autres exemples aussi. Il y a des exemples qui correspondent un petit peu à la politique d'aujourd'hui et au clivage politique gauche-droite. Voilà. Tous prétendent connaître des méthodes de gouvernance, mais leur mise en pratique diffère. Et ça, c'est le problème politique. Gauche et droite, chacun prétend avoir la bonne méthode, la meilleure méthode. Certains estiment qu'il importe de rectifier les erreurs d'autrui. D'autres pensent d'abord à corriger leurs propres fautes. Rectifier ces erreurs, c'est aborder le problème à sa source, tandis que rectifier celle des autres, c'est s'attaquer à ses conséquences. Un gentilhomme attaque un problème à la source et peut ainsi cultiver sa vertu, se réaliser et éviter les conflits. Un homme de peu s'attaque aux conséquences d'un problème, se fait des ennemis et ne réalise rien. Donc ça, c'est effectivement ça s'adapte aussi au clivage politique. Les uns n'ont pas quelque chose à proposer de concret et ne regardent pas leurs erreurs, mais ils se satisfont de critiquer les autres et dire voilà, c'est les erreurs des autres, toujours c'est la faute aux autres, et on ne regarde pas nos propres erreurs. Et si vous regardez sur les scènes politiques en Europe ou ailleurs, vous trouvez la même chose encore de nos jours. Bon, simplement pour finir, je pense qu'il y a un article qui résume à peu près l'ensemble de l'esprit de ces principes.
Et c'est très simple et c'est très court. En fait, voilà, il dit, lorsque la morale, la vertu, le code d'éthique, la bienveillance et la droiture sont observés, le monde emprunte la véritable voie, en fait la véritable bonne voie. Donc c'est résumé. La bonne voie peut être atteinte à travers ces principes qui respectent la morale, la vertu, l'éthique, la bienveillance et la droiture. Et en réalité, tous les autres principes sont basés sur ou bien la morale, ou vertu, ou bienveillance, ou droiture, ou justice, ou égalité, etc. Donc, je pense sincèrement que quand on lit, même au hasard des fois, on n'est pas obligé de le lire dans l'ordre. On peut lire au hasard et on trouve toujours que c'est approprié et c'est pertinent encore aujourd'hui et probablement demain. À mon avis, ces principes, ce sont des principes qui rapprochent l'homme de son état d'humain, de l'humanité. Et surtout, ça s'adresse aux gouvernants, et malheureusement, c'est les gouvernants de nos jours, à travers le monde, qui ont besoin de respecter ces principes. The most important thing to keep in mind is that these principles are still relevant nowadays, and they are based on the ideal principles of human beings, which is equality, justice, morality, ethics, and so on. So the most important thing to keep in mind the relevance of these principles. This is the first thing. Second thing, these principles could apply for any directing organ or person, and it is available not only for diplomats or for governing people, but for anybody who is involved in any administration, and also actually it could be used by any citizen just for the principles themselves. Since the principles, as I mentioned, are still relevant and are in advance. So this book could be read by anybody. And actually, there are different levels of understanding also of these principles. But whatever the level of understanding that you have, it will be also always benefit for the person who reads it.中国历史最完整，可以上溯到3000年，文字记载，全世界找不到第二家。中国人的智慧从哪里来的？并不是中国人都有。佛说得很好，智慧是从真心露出来的。我们现在这个地球上的人用的心是妄心，不是真心。真妄怎么说呢？真心是清净心，是本来的心。本来的心大家都一样，我有你也有，你有我也有，是一样的。没有起心，没有动念，是真心。我们眼见色，耳闻声，在听之前，正在听，听之后，都不起心动念，心是平的，那是真心。这一听，马上就波动，意见就来了，喜怒哀乐爱恶欲就现前了，那是妄心。那不是真心，妄心里头是有你的爱好，
有你的怨恨，有这些东西，真心里头没有。真心像小孩刚生下来，他心是真心，他还不懂得这个我爱那个我要占据，还没有这个念头起来，那是真心。婴儿之心是真心啊！你要是细心观察，很有味道。我好像是04年在日本参加一个，也是联合国教科文组织办那个活动，在日本办冈山，我去参加了。啊，早晨起来散步，有一个小年轻人推了个小车子，他的儿子还不到100天，2、3个月推出去，我就突然想起来，我说我们大家静下来，你们都来看，细心的观察，你一看这个小孩睁的眼睛，他对他的母亲，这没人教他，啊，不到3个月吧。你看那是真正的爱，没有人教他，自自然然露出来的。所以我告诉大家，人生100日，100天之内，体露真常，他表演出来是真的，是不永恒不变常的。你们在内心观察，所以佛说人心人之初性本善，中国古人说的，佛也如是说。你一生保持用真心，你就是佛，你就是菩萨，你就是圣人。凡圣的差别在哪里？我们对一看马上就分别它，去执着它，啊，喜怒哀乐都摆上来了，真心没有，像婴儿一样，他去看，他不会起这些妄想分别执着。他没有，永远保持婴儿的心，这个人就是神仙，在佛教里就是佛菩萨。这是人讲理论的，讲道理，他是从道流出来的，从理上流出来的，他不是从脑子里胡思乱想出来的。现在人都是不用自己脑子，不相信古人，他想一辈子，连古人的时候一个版面他都做不到，因为他胡思乱想。古人从戒定慧里头开的智慧不一样啊。严格点说，古人没有想过，自然流露出来的。事情来了，对策也就来了，方法就出来了。他不要想的，他那个心清净心、平等心、生智慧。那我们现在的心生烦恼，不生智慧啊！现在我们起心动念、分别执着，全是烦恼。所以你不相信古人，你没有经过古人的道路，他的路你没走过，你不知道他这个路的好处。We have to balance out our ways on this planet, and the only way to balance out our ways on this planet is by means of learning, by means of creating a humanistic worldwide culture which is characterized by a great diversity and by also the maintenance of what has been developed over thousands of years. Many people do not
think about this, the importance of the influence of China during the 17th and 18th century on the German civilization. So a lot of philosophers have studied Confucian lore at that time, and also in terms of economy, the Jesuits in China, they provided the philosophers in Europe with writings about Wu-wei economy, for example, and they, for example, the French philosopher François Quesnay, they studied these principles in economy and have influenced the modern system in Europe, the modern economic system, via this influence of Chinese thought. And later on, Karl Marx studied François Quesnay and other economists and had an influence on China again. So we see that there are always these, this is maybe a good example for exchange and also for the mutuality of learning which takes place in history. If we are able to create such a new kind of system where we venerate all the practices, all the cultural treasuries that all the civilizations past and present have developed, all the human beings around the world for thousands of years have created systems, methods, ways of beauty. If we venerate that, if we appreciate that, if we are able to absorb that, this will also boost our economies. This will provide us with completely new perspectives, a new form of creativity. It will make mankind a very rich, it will provide mankind with a very rich life, not just in terms of economy, which is, so to speak, also one important aspect, but also in terms of creativity, in terms of well-being, and last not least, in terms of happiness. Because only by means of culture we will be able to create societies which are based on the principle of happiness and which are based on the principle of mutual learning. And only these kind of forms, societies, will be able to exist on a long-term manner, and they will naturally, so to speak, also practice eco-friendly ways of life, because they are not based on consumerism, but they will be based on learning and culture and self-refinement, in a society as a group phenomenon, self-refinement, culture cultivation from generation to generation as a binding practice which keeps the societies together, and also individual self-cultivation, which provides us with a happy life, with a life of fulfillment, with a life which is lived in a constant state of flow. And I think we can learn a lot from the past, but we also have to direct our attention towards the future in this regard. And we have to try to include the modern technologies and at the same time the new thoughts about the eco-civilization and eco-friendly ways. We have to balance out our ways on this planet, and the only way to balance out our ways on this planet is by means of learning, by means of creating a humanistic worldwide culture which is characterized by a great diversity and by also the maintenance of what has been developed over thousands of years, and by the veneration of these different traits and different branches of the tree of mankind.我在15年，前年15年，我参加联合国的这个和平会议，完了之后，我就到伦敦去，到英国去看一看。听说英国人政府下令，小学、中学、大学，所有在校的学生都要学中国文字，
学中国语言，我感到很惊讶。我就看看到底真的是假的。啊，去的时候不知道怎么走路逢人，上医院接待。所以我跟着上医院这些医院谈论这个事情。我说你们为什么这样做法？他们很老实，他告诉我，19世纪是英国人的事情，20世纪美国人的事情，21世纪是中国人的事情。这不学中文，中国文字，将来要吃大亏。所以他们预先干。那么我在那也遇到一个很难得的一个缘分，威尔斯大学校长休斯，他来找我，所以他再把王子介绍给我。我跟王子也见过很多次面，最后才想出来，他说我们合办汉学院，我们来培养接班人。汉学院就这么缘起的。英国汉学院今年现在这是第3期了。我们的宗旨目的没别的，就是培养一批年轻人，有能力读全书治要。全书治要在那开一门课，有能力读。我说我就满足了，只要他们能读，好好的学，然后回归到自己，修身齐家治国平天下，我们的教育就成功了。